सत श्री अकाल एवरीवन। जिवें कि राघव सर ने थोड़े नाल डिस्कस किया सीगा भी हुण असी ETI तो रिलेटेड तुहानूं MCQs करावांगे अंटिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। टैक्सेशन का जिहड़ा शेड्यूल है वो थोड़े नाल राघव सर ने डिस्कस कर लिया होना। हुण मैं थोड़े नाल ETI इंडस्ट्रीयल रिलेशन का शेड्यूल दस दिंदा। अज असी IDRA दे MCQs करांगे, कल भी असी IDRA दे ही MCQs करांगे। नैक्सट डे असी करांगे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट रूल्स एंड रेगूलेशन दे MCQs। फिर इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन। ये उत्ते मैनूं लगदा नहीं भी क्वेश्चन तुहानूं पेपर ज़्यादा आने के चांसिस हैगे ने, पर फिर भी वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वैल। दैन नैक्सट जी मनीषा मैम ने थोड़े नाल पिछले 2 सालों की सारी स्कीम्स इंडस्ट्रीज तो रिलेटेड शेयर डिस्कस की है, थोड़ा लैक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। उस टॉपिक तो असी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स की 2 क्लासां के थ्रू MCQs की कवरेज करांगे। उस तो बाद शुरू होंदा साडा इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट्स के उत्ते MCQs करन दा सैशन विच विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। ये असी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट तो स्टार्ट करके ट्रेड यूनियंस एक्ट, Industrial Employment Standing Orders Act, maternity and all these acts that we have covered so far and we will be covering, वो सारे थोड़े जड़े ने 1 act और 2 acts per day करके असी for the next 8-9 classes ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट्स ਦੇ MCQs करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आज ਅਸੀਂ करांगे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन एक्ट। चलो माड़ा जिहा तुहानूं एक ब्रीफ प्राइमर दे दां। वैसे तो सिर्फ MCQ की क्लास है, पेपर दे विच जे कदी तुक्का लाना होया, कोई भी दिमाग लाना होया, अपने कॉमन सेंस लाओ। एक्ट का नाम है इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन एक्ट। की लिखा है इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन। चलो जी, की डेवलपमेंट करनी है इंडस्ट्री की, किनू रेगूलेट करना है इंडस्ट्री नू। 1951 कदों आया ये एक्ट, ये भी चलो हम MCQ करांगे फिर डिसाइड करांगे। पर देश आज़ाद ही होया सी उदों ये एक्ट आया है। जदों ये एक्ट आया है पिछले 200 सालों तो ब्रिटिश का कंट्रोल सीगा इंडिया के उत्ते। इंडस्ट्री वाल इन्ना ध्यान नहीं सीगा, जिहड़ी इंडस्ट्री भी सीगी वो ब्रिटिश दी नीड्स नूं सैटिस्फाई करन दे हिसाब नाल बनाईयां होईयां सीगियां। नाउ वट इज़ हैपनिंग, हुण जदों देश आज़ाद होया तो सानूं लगदा भी यार आपां ही काम करिए, अपनी कंट्री की इंडस्ट्री नूं डेवलप करिए, अपनी कंट्री की इंडस्ट्री नूं रेगूलेट करिए। इहनूं करन लई हुण डेवलपमेंट किद्दां करी जावे। ठीक, वैसे चलो हम MCQs करने, पर फिर भी मैं थोड़ा एक ब्रीफ प्राइमर दे रहा सो दैट थोड़ा एक वो बन जाए। डेवलपमेंट करने लिए 2 कमिटीज़ बनाएगी, एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल, एक सेंट्रल डेवलपमेंट काउंसिल तो एक डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल ना तो ही थोड़ा पता लग रहा है कि होएगा, एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाती। ये सेंट्रलाइज बॉडी ओवरऑल पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ दे नूं किवें डेवलप किया जाए उहदे बारे काम करेगी। ਜਿਹੜੇ डेवलपमेंट काउंसिल्स ने ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वन ऑफ द डिफरेंसिस इज़ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ डेवलपमेंट काउंसिल है ये बनाई गई सैक्टर स्पैसिफिक। मान लो ਤੁਸੀਂ माइनस तो रिलेटेड एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाती, ਤੁਸੀਂ ऑटोमोबाइल तो रिलेटेड एक बनाती, कैमिकल्स तो रिलेटेड एक बनाती, बट ये सेंट्रल है, ये कल्ली ही सारे ਲਈ हैगी है। क्लीयर सिंपल। तो इदा तो असीं डेवलपमेंट करांगे। असी रेगूलेट किवें करांगे, किसी भी चीज़ को रेगूलेट करना हो इंडस्ट्री में तो किवें करते हैं आपां। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਦੀ निशानबंदी करो, है ना, डिमार्केशन करो, मतलब रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के राही उस तो बाद किहड़ा काम कौन कर सकता है, किहड़ा काम कौन नहीं कर सकता, तो जिहड़ा काम करना है उहदे लई की परमिशन चाहिए ने। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस। उस तो बाद इंडस्ट्री ठीक तरीके नाल चज नाल काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये लई अपनी तीजी चीज़ की होंदी है लाइसेंस तो बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ द इंडस्ट्री इज़ नॉट वर्किंग फाइन दैन टेक ओवर। ठीक, इदा ही आप करते हैं। तो इस तो बाद इंपॉर्टेंट जी चीज़ा ने जी अज के पॉइंट ऑफ व्यू तो ने वो असीं MCQs के थ्रू देखते हैं। पर थोड़ा क्लीयर हो गया होना भी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन एक्ट का पर्पज़ की है, एम की है। ये हुण MCQ नहीं मैं बनाया सीगा, बट इस डेफिनेशन तो जो थोड़ा एक MCQ बन गया। द स्कोप ऑफ दिस थिंग इज़ टू डेवलप एंड रेगूलेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। चलो जी, पहला क्वेश्चन IDRA 1951 केम इनटू फोर्स ऑन 8th May 1951, 8th May 1952, 8th April 1951, 8th April 1952। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट्टा लाना है 52, 8th May 1952। ठीक है, दैट्स व्हेन दी IDRA 1951 केम इनटू फोर्स। दूजा क्वेश्चन, एज पर दी एक्ट IDRA एक्ट फैक्ट्री इंक्लूड्स, फैक्ट्री की डेफिनेशन है ये हिसाब नाल। हुण ये अगले 2 MCQs के थ्रू मैं थोड़ा एक कॉन्सैप्ट समझाना चाहता है। बहुत बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पर जिस दिन वो पेपर देने जाते हैं उनका पेपर ठीक नहीं होंदा। ਉਹਦਾ रीज़न की है कि उस दिन वो बेस्ट ऑप्शन नहीं लभ रहे होंगे। पेपर करन दा एक आर्ट है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 92 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਸਰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, 91 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ।
किसी बच्चे दे 65 नंबर आए हैं, उन्हें सेम ही पढ़िया हुंदा है, सेम ही ਉਹੀ कंटेंट हुंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਵਨ ਡਿਵੈਲਪਸ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇਕੋਨਮੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਇਕੋਨਮੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, these 5 modules are the only modules you should be concentrating on. Coming back to the question, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ as per the IDEA Act, factory includes a manufacturing place, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, having aid of power, ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, where 50 or more workers work during the preceding 12 months. ਦੂਜਾ, a manufacturing place having aid of power, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, and where 25 or more workers work. ਤੀਸਰਾ, a manufacturing place with aid of power where 50 more people work for the preceding 6 months, and manufacturing place with the aid of power where 25 people work with the aid of power for 6 months. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ MCQ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਥ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ CNCs ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ A, ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਫ ਜੇ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਵੀ for 1 day in the preceding 12 months, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 50 ਬੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ, ਬਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਐਜ਼ ਪਰ IDRA Act 1951, ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਕਲੂਡਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। A manufacturing place without the aid of power where 100 or more worker work for the preceding 12 months. ਦੂਜਾ, again without the aid of power where 200 people work for 12 months. ਤੀਜਾ, without the aid of power where 100 or more people work for 6 months, or without the aid of power where 100 or more people work for the preceding 6 months. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ 1, ਸਰ ਏਡ ਵਿਦ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 12 ਮੰਥਸ ਫਿਕਸ ਨੇ, 1 ਈਅਰ। ਮੰਥ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟਰੂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮੰਨਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਏਡ ਹੋ ਗਈ 100 ਬੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟਰੂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ IDEA Act 1951 ਇੰਕਲੂਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? A and B ਬੋਥ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਕਲੂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ, ਇੰਕਲੂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਠੀਕ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ,
ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ IRDA ਕਰਤਾ, IDRA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, आई एम सॉरी फॉर दिस। शेड्यूल इंडस्ट्रीज आर दी वंस इंक्लूडेड इन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਵੀ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਵੀ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਵੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਸਰਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੈਟ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਪੂਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ IDRA ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ IDRA 1951। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਐਜ਼ ਪਰ IDRA 1951 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ all industries mentioned in the first schedule। सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। all government sector undertaking, जे सरकार ने कोई काम कर लिया बस वो फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। all industries which satisfy the definition of industry and schedule industry both and none of the above। ਇਹ क्वेश्चन थोड़ा औखा है इस पेपर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, पर पेपर 'ਚ आ सकता है। सुन लो है कि है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? Clear? 50 people with the aid of power, 100 people without the aid of power for the next 1 year for any given day। ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਨਾਓ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 500 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦੀ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ IDRA? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਏਡ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ IDRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਥ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਆਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਔਰ ਵਟਐਵਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ IDRA ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 days। ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਨਾਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 15 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ 15 ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਰਾਈਟ? ਪਲਾਨ ਫॉर ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ MCQs ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ 5 MCQs, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, then ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ MCQs 5 MCQs ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, then ਮੋਨਿਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ RBI ਵਗੈਰਾ, ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, then ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਬਜਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 MCQs ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ 24 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਕਸਟਮਸ ਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਦੈਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀਲ ਕਵਰ MSMEs ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋਥ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਤੇ 5 MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋਥ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਦਰ ਅਡੂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Select the correct chronology of different sectors of Indian economy in terms of increasing order of their share in gross value added। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP ਹੈ, gross value added ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫॉर एग्जांपल ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਗਾ ਸਾਡੀ GVA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ A ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਇਹ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ A ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, when there is an effect on the economic activity of a country due to imports and exports, then such an economy is called। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲੋਜ਼ਡ, ਓਪਨ, ਅਗਰੇਰੀਅਨ, ਨੌਲੇਜ। ਸਿੰਪਲ, ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਇਮਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, FDI ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਦੈਨ ਯੋਰ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ओपन इकोनॉमी। क्लियर? B होगा इस द आंसर। Then question number 3, which one of the following is not a method of GDP estimation? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ। ਇਹ 3 ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ GDP ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। GDP ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 3 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ which of the following is not। ਨਾਓ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ। ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ C। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is deducted from GNP to arrive at NNP? GNP तो जे तुसी NNP वाल जाना है, GNP ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ NNP ਨੂੰ NNP ਵਿੱਚ, then what should be subtracted from GNP? Depreciation, interest, subsidy, net factor income from abroad। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ GDP ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ GNP ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GNP ਤੋਂ NNP ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GDP ਤੋਂ NDP ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ G ਹੈਗਾ, ਇਸ G ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ D ਨੂੰ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ D ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ G ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ N ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੋਸ ਟੂ ਨੈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। GDP ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। GNP ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, which organization is mainly responsible for collection of economic data for unorganized sector? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ GDP ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? NSSO, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, NSSO। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ NSSO ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। NSSO ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ NSSO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ GDP ਫਿਗਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੇਟਾ ਇਨ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ? NSSO ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਐਨੂਅਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, RBI ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ EPFO ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ A ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 5 MCQs ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।